ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਕਕ ਨੇ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਰ ਬਹਿਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਤਲਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਅਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। जनाब तुसी अपने हवाले नाल और अपनी टब्बर के हवाले नाल कुछ गलबात दसो सन। मैं जी बेसिकली मैट्रिक अपने पिंड के स्कूल ही किया। उस तो बाद मैं ग्रैजुएशन की। ग्रैजुएशन तो बाद फिर मैं B.Ed किया। B.Ed तो बाद फिर मैं M.A पंजाबी प्राइवेट स्टूडेंट की हैसियत की। उस तो बाद फिर पंजाबी के उत्ते एक तहकीक का लम्मा सिलसिला और लंबी उम्र हंडाई है और ये हवाले नाल अजकल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रूप ही बतौर ऑनरेरी तौर पर बच्चों पेश भी कर रहे हैं, क्लास भी लै रहे हैं और पंजाबी अदब के हवाले नाल बढ़ोतरी वास्ते, ये फैलाव वास्ते, ये आगाही वास्ते जो कुछ हो सकता है। ये दसो कि तुहाडे टब्बर तुहाडी फैमिली दे विच खानदान दे विच इस तो पहला भी कभी किसी ने तहकीकी काम किया या कोई रुझान है सी, या कि तुसा अपनी ज़बान दे नाल मुहब्बत का सबूत देंदियां ये काम कर रहे? नहीं जी, मेरे वालद साहब 1936 के मैट्रिक सन जी। तो उस जमाने च मैट्रिक होना बड़ी गल बहुत वड्डी एजाज़ सी। 1936 ठीक है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी च असल दे विच ना उन्होंने हीर नाल बड़ा शगल सी। ठीक है। एक किताब खसूसी पढ़ी उन्होंने, किताब खसूसी उन्होंने पढ़ी और दूसरे नंबर पर फिर उन्होंने अपने डेरे ते बैठ के तो ये बहुत सारिया महफलों का भी इनकार किया। वाह। तो उन्होंने फॉलो करदिया होया फिर मैं भी 2-4 दफ़ा अपने पिंड की हद तक महफल भी सजाई तो लोगों को ये आगाही भी हासिल कराई। तो बजाते खुद भी यदि एक तलब जी सी उस खला पुर करने वास्ते अपनी जिंदगी का ये जो अपने वालदैन का जारी किया सफ़र से उन्होंने बस पूरा करना अगां टोर रहे हो। यानी असीं ये कह सकते हैं कि तुसां पंजाबी की गुड़ती अपने घरों ही ले और इस नूं बड़े अच्छे तरीके नाल अगे वधा रहे हो। वो बहुत अच्छे पढ़ाकू भी सन ते बड़े अच्छे वो मतलब ये वंड भी जी सी ना वारिस शाह ना तो मिस्त्री सो जो कम की वंड जाए। वाह। मेरे वाल दे मोहतरम जोड़े सन वो पंजाबी नूं हीर नूं बड़ी उन्होंने वो वंड जी एक एक लफज की वंड करते सन। असल जी पुराने बंदे और पुरानियां गल्लां वड्डियां गल्लां जी। और मेरे ख्याल है जी ये जमाना पाकिस्तान बनने तो पहला दा भी सी, कुछ पहले दा भी सी ते कुछ बाद दा ते उस दौर च ते वैसे भी बड़ा लोगों नूं इन्हां चीज़ां दे नाल ताल्लुक भी सी। हाँ जी, अपने कल्चर नूं बड़े ही अच्छे तरीके नाल प्रमोट करन दा जिहड़ा वो दौर सी ना जी, ते वो चूँकि लोकी उहदे विच बहुत सारे इनवॉल्वमेंट भी रखदे सी। अच्छा जी। हर तरीके नाल मेले उहदा सब तो वड्डा इजहार जिहड़ा सी ना वो मेले हुंदे सन ते असीं अपना बजाते खुद मेला करांदे हुंदे सी। वाह। यानी वालद साहब अपने बजुर्गों का जिन्हां नूं उन्होंने हीर मन्निया सी उन्हां दा मेला भी करांदे सन ते उस मेले दे उत्ते फिर पंजाबी कल्चर नूं प्रमोट किया जाता सी जुगनी की सूरत विच, ढोले माईए की सूरत विच या कवाली की सूरत विच या फिर थिएटर वगैरह भी लगवाते होंदे सी। ते उन्हां थिएटरां 'च फिर बकायदा वड्डे वड्डे गुलकार जिहड़े ने उस जमाने दे जिहड़े कोई मुकामी लैवल ते होंदे सन वो भी आउंदे सन ते वो एक कल्चर नूं प्रमोट करदे सन पंजाबी दे वाले। तो वो साडा ते समझो कि जिवें हुंदा ना असीं उसे दे विच ही जन्म लिया ते उसे नूं असीं अग्गों बहुत वधिया जी। अच्छा जी पिंडर साहब मैं हुण इस सिलसिले में अगे करना तुहानूं सवाल करांगा कि जिहड़ी पंजाबी साडी मां बोली है इस दे बारे च कहा जाता है कि ये दुनिया की कदीम तरीन जुबान हाँ या सैकंड कदीम कर लो। हाँ तो इस दे बारे च बड़े लोगों ने तहकीक की, पड़चोल जारी है होंदी रहेगी। तुहाडा इस बारे च की मौका? मेरा मौकफ ये वे कि इस दुनिया नूं अगर तुसी इस हवाले नाल लवो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो लग के जी ते हज़रत नूह तक का एक ज़माना है। दुरुस्त है। वो 3000 साल है, वो 5000 साल है, वो 10,000 साल है।
ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਨੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम तक या नमरूदी दौर तक ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਰੂਦ ਕੋਲੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਕਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਜੀ। ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ, ਇਹ ਤਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। तो ਚੂँਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉੱਧਰ ਇਬਰਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਔਰ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਮਾਖਜ਼ ਕੋਤਲੀਆ ਚਾਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਮਗਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾਤ, ਦੀਵਾਨੀ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨਗੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਨਕੀਆ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਣਕੀਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਚਾਣਕੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੀ, ਚਾਣਕੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਣਕੀਆ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਤਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਕਿਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਾਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਠੀਕ, ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਸੇ ਮੁਫਤੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਚੈੱਕ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਮਤਲਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੂੰ ਅਕਸੇ ਮੁਫਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 3 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਵਾਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਖਤਸਰ ਫਿਕਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਥੀਮ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਤੋ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਯਲ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਫਾ ਕੋਈ, ਅਸਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਿਆਮ 'ਤੇ ਆ। ਵਾਹ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸਵਾਏ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਦਾ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਜਾਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 300-400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 300-400 ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ